爱的弟兄姐妹，大家好。我们在网上又见面了，有可能在家里的在看的是早上还是下午还是晚上。我们大家好，平安，主耶稣祝福我们。来，在家里的我们站起来，我们要唱这首敬拜你。我们要敬拜我们的上帝，我们的神，因为他对我们实在的真好。哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝。哈利路亚，我们敬拜他。哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝。我要感谢，我要感谢你，我要赞美你，你温和良善的神。我要感谢你，我要赞美你，你是慈爱的神。再一次哈利路亚，哈利路亚，阿门，哈利路亚。我们心敬拜你，主啊，阿门，阿门，阿门。哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝。我要感谢你，我要感谢你，我要赞美你，你温和良善的神。我要感谢你，我要赞美你，你心是慈爱的神。我要感谢你，哈利路亚。我要感谢你，我要赞美你，你温和良善的神。阿门。我要感谢你，我要赞美你，你心是慈爱的神。哈利路亚，我们要低头祷告。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚，哈利路亚！我们在天上的父，我们的心满心感谢赞美你主啊，因为你的信实慈爱是永不改变，你的信实的慈爱是广大的主啊！感谢你主啊，我们可以平安度过我们的每一天，都是有你的眷顾，有你的怜悯，有你的慈爱，有你的恩典。感谢你，感谢你主啊！今天是你的日子，我们要全心全意来献上我们的感谢，献上我们的感恩，因为你是伟大的神。感谢你主啊，求你带领我们今天的崇拜会，从开始到末了，一切可以来荣耀你的名。求你恩膏今天侍奉你的圣工主啊！感谢你主啊，我们要开始我们今天的崇拜会。无论我们在哪里，我们可以相信你与我们同在主啊！感谢你主啊，奉主耶稣的名，我们开始我们的崇拜会。哈利路亚，阿门，阿门，哈利路亚。弟兄姐妹，我们要准备我们的心，我们要赞美我们的主。通过这些日子，有几多个月了，我们待在家里，有可能有弟兄姐妹也是没有得到工作。我们过的这些日子是很困难的日子，但是在主里面，我们要坚强我们的心灵来赞美他。像大卫说：“我的心啊，我的灵啊，让我有赞美主，我还有赞美主。”
在我们软弱的时候，我们又赞美主，因为在赞美中，上帝我们的主与我们同在，他会祝福我们。哈利路亚！我们唱这首当主圣灵降临充满我的心。哈利路亚！阿们！哈利路亚！当主圣灵降临充满我心，我要像大卫一样歌唱跳舞。当主圣灵降临充满我心，我要像大卫一样歌唱跳舞。我要欢呼歌唱，我要欢喜歌舞，我要像大卫一样歌唱跳舞。我要欢呼歌唱，我要欢喜歌舞，我要荣耀主，像大卫荣耀主。哈利路亚！当主圣灵降临充满我心，我要像大卫一样歌唱跳舞。当主圣灵降临充满我心，我要像大卫一样歌唱跳舞。我要欢呼歌唱，我要欢喜歌舞，我要像大卫一样歌唱跳舞。我要欢呼歌唱，我要欢喜歌舞，我要荣耀主，像大卫荣耀主。在这，当主圣灵降临充满我心，我要像大卫一样歌唱跳舞。当主圣灵降临充满我心，我要像大卫一样歌唱跳舞。我要欢呼歌唱，我要欢喜歌舞，我要像大卫一样歌唱跳舞。我要欢呼歌唱，我要欢喜歌舞，我要荣耀主，像大卫荣耀主。阿们，哈利路亚！我们要歌唱跳舞，像大卫一样歌唱跳舞来赞美主。哈利路亚！来，我们准备我们的心，我们要聆听上帝的话语。我们唱这首《圣灵充满我》。哈利路亚！圣灵，圣灵，我感谢你，我这里正在这里。圣灵，圣灵，我欢迎你，你同在充满这里。再一次，圣灵，圣灵，我感谢。圣灵，圣灵，我感谢你，我这里正在这里。圣灵，圣灵，我欢迎你，你同在充满这里。基督复活，哈利路亚！基督复活，主宝座，这下坚定，荣耀胜利，从天降临。亲爱胜利，爱真充满我心，我需要你充满我们，充满我生灵，充满我生灵，现
多么我多保重，这下坚定，拥有生命从天降临。阿门，哈利路亚，爱真理再一次充满我，哈利路亚，哈利路亚，阿门，我们需要你充满我生命，哈利路亚，阿门，阿门，充满我们主啊，充满在家里的人，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，我们的心充满你的爱，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，充满我，哈利路亚，充满我生命，充满我生命，现在充满我的心，阿门，充满我生命，充满我生命，每天充满我的，充满我生灵，哈利路亚，感受你的灵在我们当中，哈利路亚。现在充满我们需要你，主啊，哈利路亚，充满我生命，充满我生命，每天充满阿门，哈利路亚，哈利路亚，我们赞美你，主啊，我们敬拜你，让圣灵充满我们，充满我们的心，主啊，给我们力量，让我们能够坚强，主啊，哈利路亚，哈利路亚，我们需要你，主啊，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。主啊，主啊，我们需要你的帮助，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，充满我们的心，充满我们的灵，哈利路亚，让我们一直都与你同在，主啊，哈利路亚，哈利路亚，用圣灵的力量，我们往前走，哈利路亚，我们的得胜，哈利路亚，哈利路亚，感谢你，主，感谢你，我们要聆听你的话，主啊，让你恩膏我们大家，恩膏你的仆人，恩膏我们听你的话。哈利路亚，哈利路亚，让我们大家能够得到你的祝福。我们感谢你，我们感谢你，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿门。Puji Tuhan, 赞美主， haleluya. 哈利路亚！ Satu kesempatan untuk kita kembali bersama-sama untuk menikmati kebaktian online. 这个是美好的机会，再次我们能够在网络上会面。 Dan saya berharap, saya berdoa semoga segera akan terjadi kabar baik untuk kita kembali dapat berbakti secara tatap muka kembali. 我祈祷，但愿不久的将来，我们能够尽快的有在正常的教会崇拜会。 Pada kesempatan kali ini, mari kita merenungkan bersama-sama tentang keberadaan seseorang yang sedang tertimpa oleh penyakit dan tertimpa oleh kesusahan hidup. 在这个时候，我们要思想一个题目，就是说，当一个人呢，他被病情
临到他身上，或者他正在苦难中里。 Sebagai ayat dasar, mari kita membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-38 ayat yang ke-12. 我们打开诗篇第38篇第12节。 Mazmur pasal yang ke-38 ayat yang ke-12. 诗篇38篇第12节。 Di sana tertulis, sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku dan sanak saudaraku menjauh. 在那里告诉我们说，我的良朋密友因我的灾病都躲在旁边站着，我的亲戚本家也远远的站立。 Kalau kita membaca dari permulaan Mazmur pasal 38, maka kita mengetahui bahwa ini adalah keluhan dari seseorang yang sedang mengalami penyakit dan sedang tertimpa oleh kesusahan hidup. 如果我们从头第一节读起呢，就是说这一个人呢，他正在叹气，因为他正在这个病情临到他的身上。 Dan ini adalah merupakan satu ungkapan perasaannya sendiri karena dia sedang merasakan penderitaan yang begitu berat di dalam kehidupannya. 因为他是这个叹气在那里，关于他正在面对他这个苦难的生活。 Dan pertanyaannya adalah apakah sebenar-benarnya Tuhan meninggalkan dirinya dan apakah sebenar-benarnya sanak saudaranya pergi menjauh darinya pada waktu dia sedang tertimpa kesusahan. 他所问的问题就是：是否真的神离弃了他，或者他的亲戚、良友、朋友们都离开了他，当他在患难中的时候。 Karena mungkin saja pada waktu orang sedang tertimpa penyakit dan sedang juga menderita karena kesusahan hidup, maka dia cenderung untuk menutup diri dan mengasihani dirinya sendiri. 也许因为在这个病情临到他身上，或者他正在苦难里，他就把自己关闭起来。 Dan untuk hal itulah mari kita membaca beberapa ayat di dalam Alkitab tentang bagaimana caranya kita dapat keluar daripada situasi dan kondisi untuk mengasihani diri kita sendiri. 我们要读几节经节，就是告诉我们如何脱离这个处境，在我们在可怜自己的时候。 Untuk ayat yang pertama, mari kita buka di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. 我们打开以赛亚书第41章第10节。 Yesaya 41 ayat yang ke-10 di sana tertulis, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. 在这里以赛亚书第41章第10节的第三段，你不要害怕，因为我与你同在。 Janganlah takut, hai engkau yang sedang sakit dan hai engkau yang sedang menderita, karena aku ini senantiasa menyertai engkau. Aku senantiasa berjalan bersamamu. Aku senantiasa akan menolong engkau. 你正在病痛当中的，你正在苦难中的，不要害怕，因为我常与你同在，常与你行。 Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. 不要惊慌，因为我是你的神。 Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu yang tidak pernah berubah. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Kasihku kepadamu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. 不要惊慌，因为我不会改变，我不会离弃你。 Allah kita adalah Allah yang kasih setianya tidak pernah berubah. Bahkan dia selalu mengirimkan kasih setianya yang baru pada setiap pagi. Itu bisa kita lihat di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. 我们可以看到神呢，他这个永不改变的慈爱呢，永远照耀我们每一天早晨，他与我们同在。 Aku akan meneguhkan, begitu selanjutnya di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. 我必坚固你，就是这41章10节的接下来。
Kenapa Tuhan harus mengatakan aku akan meneguhkan? Karena dia tahu keberadaan di dunia ini kita bisa goyah, kita bisa iman kita goyah, kita bisa goyah karena keberadaan kita sedang dalam kondisi yang tidak baik. 为什么神说他必坚固我们呢？因为我们的信心在这个世上呢能够动摇，也所以我们活在这个世上呢有很多不定的情况使我们的信心动摇。 Tuhan melanjutkan perjanjiannya dengan mengatakan bahkan akan menolong engkau. Aku siap sedia selalu senantiasa untuk menolong engkau dalam setiap kesusahanmu. 在这里，他继续他的应许，就是说我必帮助你。神的帮助就是到我们真正需要的时候，他的帮助必来到我们。 Tidak sampai di situ saja, bahkan Tuhan melanjutkan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. 他不断只是到那里，他说我必用我的公义的右手扶持你。 Tidak ada satupun di dunia ini bahkan di seluruh alam semesta yang lebih kuat daripada tangan kanan Tuhan yang maha kuat dan maha perkasa. 没有在这个世界里或者整个宇宙呢有这样。 神的膀臂是多么的坚固。 Tangan kanan Tuhan yang menjamin untuk memegang hidup kita, maka kita pun akan terjamin kemenangan demi kemenangan akan kita hadapi dan akan kita terima di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. 神的右手是这么的坚固呢，所以能够带领我们成为得胜者，通过 一个一个的苦难。 Hal pertama yang harus kita ingat, di dalam kita sedang menghadapi sakit penyakit ataupun kesulitan di dalam hidup ini adalah 如果第一件事我们必须注意的就是，当我们正在病痛当中，当我们正在苦难的时候， jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan yang memilih kita sebagai anaknya adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang kuat dan maha perkasa. 我们不要害怕，不要惊慌，因为神拣选了我们成为他的子女呢，他是一个非常了不起的神。 Hal kedua yang akan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan kali ini adalah di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. 在第二件我们要看到的就是在申命记第31章第8节。 Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8, di sana dituliskan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. 因为耶和华必在你的面前行。 Apa artinya Tuhan berjalan di depan kita? 什么意思？神走在我们的前面呢？ Tuhan berjalan di depan kita berarti dengan inisiatif dari Tuhan sendiri. Dia akan memimpin kita. Dia akan menjaga kita bagaikan bodyguard yang selalu bersiap sedia untuk melindungi kita yang berjalan di belakangnya. 他的意思就是说，我们的神呢，他主动的会保护我们，主动的带领我们，就好像保镖呢保护着我们。 Kenapa kita perlu mengikuti pimpinan Tuhan yang harus berjalan di depan kita di dalam hidup ini? 为什么我们要跟随主的带领在我们的生活里？ Karena di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 4 contohnya di sana dikatakan kita bisa saja mengalami pengalaman berjalan di dalam lembah kekelaman. 因为呢，比如在诗篇23篇第10节那里告诉我们，我们也许走到死荫幽谷。 Berjalan di dalam lembah kekelaman, di dalam terjemahan yang lain dikatakan kita berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut. 什么意思？就是死荫幽谷呢？就是别的翻译，就是说我们走在这个影像这个灭亡的影子。 Apa artinya berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut? 什么意思？走在灭亡的影子呢？ Bisa saja di dalam hidup kita akan mengalami pengalaman di mana kita nyaris mengalami kematian.
也属于在我们的生活里，我们经历到我们差一点就过世了。 Akan tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, kita bisa melewati seluruh tantangan itu dan kita menang bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. 但是通过主的帮助，通过主的保护呢，我们能够度过这一切呢，因为他带领，他保护我们。 Selanjutnya di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8 itu berkata, Dia sendiri akan menyertai engkau. Tuhan tidak pernah mewakilkan perlindungannya kepada orang lain. Dia tidak suruh malaikat, tetapi Dia sendiri menyertai saudara dan juga menyertai saya. 接下来呢，在申命记第31章，他读到，他必与你同在，他不差遣别人 代替他与我们同在，他自己与我们同在，我们的神。 Apa artinya dia selalu menyertai kita? Tuhan selalu setia menjagai setiap langkah hidup kita. Sehingga kita tidak terhuyung-huyung jatuh. Kita tidak akan tergeletak jatuh. 什么意思？他与我们同在呢？就是他带领的我们每一个脚步，好叫我们不要摔倒。 Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa melindungi kita, senantiasa menjagai hidup kita, bahkan senantiasa menjagai setiap langkah hidup kita di bumi ini. 神的同在，神的同行，他就是保护我们每一个脚步在我们的生活里。 Dikatakan selanjutnya, Dia tidak akan membiarkan engkau sendirian. 在接下来，他也说，他不 撇下你， Dia tidak pernah akan membiarkan kita menderita kesakitan dan juga menderita tindisan beban penderitaan hidup kita sendirian. 他不让我们自己经历我们的痛苦、我们的重担，我们自己在生活里种种的苦难。 Jadi pernyataan di dalam Mazmur pasal yang ke-38 ayat 12 bahwa semua orang telah meninggalkan, mungkin juga dia menganggap Tuhan sudah meninggalkan hidupnya, itu cuma karena ketertutupan dirinya dan cuma karena dia sedang mengasihani dirinya sendiri. 所以刚才诗篇38篇第12章那里读到，好像所有的人都离弃了他。为什么他有这样的感觉呢？因为他自己把自己关闭起来，可怜自己。 Karena selanjutnya di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Artinya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita menderita sendirian. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita putus asa sendirian. Tuhan senantiasa menjagai dan menyertai kita. 接下来他说也不丢弃你，就是说神不让我们单独行，或者不让我们自己 承担这一切。 Oleh karena itu Tuhan mengakhiri ayat di dalam 31 ayat yang Ulangan 31 ayat yang ke-8 ini dengan pernyataan yang sangat kuat dan sangat meneguhkan. 接下来呢，神就把最后的实际告诉我们，在这个申命记第31章第8节，就是非常的坚固，非常的给我们一个有勇气。 Janganlah takut dan jangan patah hati. 不要惧怕，也不要惊慌。 Jangan takut dan jangan patah hati. Artinya jangan suka mengiba-iba dan mengasihani dirimu sendiri saja. 就是说，不要一直可怜自己。 Bukalah pemikiran kita bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Dia sanggup untuk memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup yang kita alami. 打开你的心，打开你的思想，知道神能帮助你，能够把你脱离这一切生活里的苦难。 Bagian yang ketiga yang ingin kita perhatikan dan ingin kita camkan baik-baik bersama, kita bisa lihat ayatnya di dalam Yosua pasal yang pertama, Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. 我们在第3段的要注意的呢，我们可以看在约书亚书第1章第9节。 Di sana dituliskan,
bukankah telah kuperintahkan kepadamu? 那里说到我却没有吩咐你吗？ Ini adalah perintah Tuhan, ini bukan tawaran dari Tuhan. Tidak ada pilihan buat kita kalau Tuhan sudah perintahkan sesuatu. 这是神给我们的吩咐，我们不能讨价还价，不能够不接受神的吩咐。 Pilihan kita hanya tinggal mau atau menolak untuk melaksanakan perintah Tuhan. 我们的选择就是遵行神的吩咐，或者不遵行他的吩咐。 Apa yang Tuhan perintahkan di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9? 神在约书亚书第1章第9节吩咐什么呢？ Kuatkan, jangan biarkan dirimu lemah. 就是说你要刚强壮胆，不要使你软弱。 Dan teguhkanlah, jangan biarkan dirimu goyah. 就是你要坚固，不要使你的心动摇。 Terutama kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, karena hatimu itu yang sering mengiba-iba dan mengasihani diri sendiri. 就是说，你不要惧怕，也不要惊慌，因为你的心呢时常动摇，可怜自己。 Selanjutnya Tuhan perintahkan, janganlah kecut, jangan menjadi pengecut, jangan menjadi penakut di dalam hidupmu ini. 接下来神就是说，不要惧怕，不要变胆小鬼， Dan jangan menjadi tawar hati, jangan kamu menjadi kurang antusias pada waktu kamu sedang alami penyakit atau sedang alami beratnya persoalan hidup di dalam hidupmu. 你不要冷淡对神的心，因为当你在遇到这些苦难而且病情的时候，你不要对神呢有淡的心。 Kita harus selalu bersemangat pada waktu kita mendengar perintah Tuhan bagi hidup kita. 我们要有精神，当我们领受神对我们的吩咐。 Mengapa kita harus bersemangat? Karena kalau Tuhan memberikan perintah, maka Dia akan menyertai kita. 为什么我们有精神呢？因为当神吩咐我们的时候呢，他必与我们同在。 Pada waktu Tuhan memberikan perintahnya, Dia akan menyertai kita supaya kita mampu untuk melaksanakan perintahnya itu. Dengan bantuannya, dengan pertolongannya, dan dengan pimpinannya di dalam hidup kita. 当神吩咐我们的时候呢，他带领我们，他会帮助我们能够进行他的吩咐。 Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Tuhan Allahmu senantiasa berjalan bersama engkau. 因为耶和华你的神必与你同在，你的神必与你同行。 Tuhan Allahmu senantiasa bersama-sama dengan engkau. Dia peduli akan keberadaanmu, Dia peduli akan penyakitmu, dan Dia peduli untuk menolong persoalan dan kesulitan hidup yang engkau hadapi saat ini. 因为你的神他与你同在呢，他在乎你的病情，他在乎你的困难、你的苦难，因为他与你同在。 Oleh karena itu sebagai kesimpulan, mari kita simpulkan bersama-sama. 我们要总结呢，来一起。 Kesimpulan yang pertama, 第一个结论呢，就是 jangan karena kita sedang tertimpa penyakit dan kesulitan hidup, 不要因为我们在病情中，而且我们正在苦难在这个生活里的时候， maka secara egois dan secara subjektif kita menutup diri kita dan mengasihani diri kita sendiri. 那么我们就很自私的把我们自己关闭起来，而且我们可怜自己。 Kita berprasangka bahwa Tuhan dan orang-orang yang kita kasihi sudah meninggalkan kita sendirian. 我们自己想到，好像我们的亲友亲戚神，他们都离开了我们。 Lalu kita mulai mengiba seperti di dalam kitab Mazmur 38 ayat 12 itu tadi. 我们就开始可怜自己了，在苦难中，就好像刚才诗篇第38篇那里形容到的。 Semuanya sudah meninggalkan aku pergi sendiri dan aku ditinggal sendirian sehingga aku tidak lagi memiliki
keinginan untuk hidup, tidak lagi memiliki semangat untuk melayani, dan tidak lagi memiliki sukacita di dalam hidupku. 所有的人都好像都离开了我，那么我失去了这个生活的心，而且好像我也没有心在侍奉，而且没有心再活下去。 Padahal fakta kebenarannya adalah tadi kita sudah baca ayat-ayat itu. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan hidup kita. 但是事实，刚才我们读到呢，神从不一秒的时间离开我们。 Dia selalu menyertai kita, bahkan dia menyertai kita dengan cara memegang kita di dalam tangan kanannya yang penuh kekuatan dan kemenangan. 他与我们同在，他用他的这个强大的右手呢扶持我们。 Oleh karena itu mari kita mulai memiliki pandangan yang berbeda tentang hidup yang sedang kita alami pada saat-saat pandemi dan krisis ekonomi pada saat ini. 所以我们要改变我们的眼光，对现在的经济衰退跟这个疫情的时代，在我们的环境周围。 Simpulan yang kedua, daripada kita mengasihani diri sendiri, mari kita mengubah keluhan dan mengiba dari dalam mulut kita menjadi pujian dan ucapan syukur, berterima kasih bahwa kita akan masih mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. 第二个总结就是我们要改变我们的思想，我们不要埋怨，我们不要好像看我们的四周围呢，就好像没有希望，但是我们仍然仰望着我们的神。 Kesimpulan yang ketiga, 第三件， kejatuhan kita, penyakit kita, kesulitan hidup kita, semua ada batas waktu berakhirnya. 所以第三件呢，我们所遇到的灾难、遇到的苦难，而且我们的病情呢，它有时间的限制。 Kalau kita terus menutup diri dan mengiba dan mengasihani diri sendiri, ada kemungkinan kita menutup diri dari peluang untuk mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. 如果我们继续关闭自己，我们继续可怜自己，也许我们不能有机会领受到神要帮助给我们的机会。 Akan tetapi kalau kita membuka diri kita untuk menerima uluran tangan kanan Tuhan yang kuat dan maha perkasa itu. 但如果打开我们的心、我们的思想，领受到主伸出他的右手要帮助我们。 Bertindaklah, bangkitlah, mulai lagi untuk lebih bersemangat menjalani hidup ini. 我们要有勇气，我们要有精神，我们要起来复兴，来领受、面对这一切。 Yakinlah bersama-sama dengan Tuhan, saudara-saudara akan menjalani hidup ini lebih dari seorang pemenang. 你要必信。 你走过这个人生的道路，身为超过一个得胜者。 Semoga ayat-ayat yang kita telah renungkan bersama bisa menguatkan kita, bisa mendorong semangat kita. Kita tidak boleh patah semangat di dalam menjalani kehidupan di bumi ini. 当然，刚才我们所读到的境界，给我们有勇气，坚固我们，再给我们有精神起来，来面对我们将要面对这个生活的种种事件。 Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa bersama-sama. 我亲爱的弟兄姐妹，来，我们一同低头祷告。 Tuhan Yesus Allah kami yang maha kuat dan maha perkasa. 我们亲爱的强大的主耶稣。 Tolonglah kami yang sedang di dalam kesusahan dan kesulitan pada saat ini. 帮助我们正在苦难中的每一位。 Bukalah pemikiran kami supaya kami dapat melihat bahwa Engkau menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. 打开我们的思想，好让我们知道主你以我们预备充满希望的明天。 Bahwa seluruh kesakitan, seluruh kesusahan hidup itu semua ada batas waktu berakhirnya. 所有的病痛，所有的苦难，这一切将会有限的时间，但将会结束。
Jikalau kami memandang kepadamu, kepada kekuatan tangan kananmu, maka kami akan memperoleh pengharapan untuk bangkit kembali. 当我们仰望你的时候呢，我们有勇气，我们有精神，再一次恢复。 Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, 因此，我们亲爱的主耶稣， tolonglah kami, 帮助我们， kuatkanlah kami, 坚固我们， sembuhkanlah kami, 治疗我们， hiburkanlah kami. 再给我们有勇气，给我们安慰， Supaya kami dapat bangkit kembali dan dapat melayani-Mu lagi dan terus melangkah maju sampai pada kemenangan yang sempurna. 好让我们能够再恢复，再能够服侍主你，走到主为我们预备的得胜的道路。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣。 Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, 因此，我亲爱的主内弟兄姐妹， kiranya berkat dari Allah Bapa, 但愿主天父的祝福， kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan kita, 主耶稣的慈爱， serta penghiburan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. 圣灵的安慰、圣灵的帮助，常与我们同在， Kiranya senantiasa menyertai kita, 常与我们同在。 mulai dari saat ini 从今开始， sampai selama-lamanya. 直到永永远远。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们奉主耶稣基督的圣名祈求。 Kita semua yang percaya berkata, 我们所信他的说， Amin. Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福每一位。